वोट तो नवाज लीग नूं दित्ते हैं इंशाअल्लाह साड़ियां बशाकर रिपोर्टां कट के वेख लेना। ते तुहानूं कोई आटा शाटा नहीं 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 मिलिया। ते तुहाडा बंदा काम नहीं करदा? मेरा बंदा है ही कोई नहीं। अच्छा अच्छा, मैं बेवा हो तुसीं? हाँ जी। बंदे नूं 18 साल हो गए। अल्लाह दा प्यारा होया पुत्तर दे सिर ते होवे मुक गया है। की जे पुत्तर नूं? हाँ पुत्तर बेचारा ला दिल दा अटैक होया आसे दिन च गया सी पहला रोजा रख के टुर गया सी। मैं कभी सुबह आया कभी शाम को आया जो जलील हो चलिया कसम लत्तां थक गई शुगर दे मरीज आ बंदा मेरा बेचारा लत्तां तो भी मजबूर है बेचारा तो नहीं दिहाड़ी ला सकता तो पुत्तर छड़ के टुर गया बेचारा। मैं तीसरा दिन जाता पाया लिस्टां चेक कर करके ला मेरी वार्ड का बंदा ही कोई नहीं बेच बीबियां मेरे को आ रही ने गरीब लोग ने सारे कार्ड जमा करांदियां ने हुण मैं उन्हें देना तो देना। हुण इस पूरे महल्ले 'च जिन्नियां भी लिस्टां दित्तियां ने गौरमेंट ने अपने नुमाइंदगान नूं एसी साहिबान नूं अगों यूसी चेयरमैनां नूं अगों इन्हां तक आईयां वो लोग तो इत्थे रहिंदे ही नहीं ते उन्हां दे नां ते जिन्ना राशन आवेगा वो सारा राशन दा मतलब है कि गौरमेंट के अफसरान ते सरकारी या माल जिहड़े ने वो आपू ही खा पी जाणगे। ये राशन पिछों लिस्ट के मुताबिक सारा आ गया मुकम्मल आ गया तहसीलों के एसी दफ्तर आ गया। हुण इहदे च होना है कि जिहड़े बंदे टुर जाने ने ना वो मिल जाना बाद च पै जाना रश ये सारा जब्त हो जाना जिहड़े वरतान वाले ने उन्हें खा जाना। ने मोहतरमा साहब ऐलान किया भी घर घर अपड़ेगा। साढ़े तो इतों 20 किलोमीटर सतरा यूनियन कौंसल जो डेरा लाया है सानू उन्हें आख्या बंदे घलो हर बंदा पहलों तो चेक कराए सतरा जाए वह ना हो करे ना हो मुड़ के 2000 का राशन है वो आना दफा करो अं की लैना मुड़ के उन्होंने रल मिल के एसी दफ्तर वाले जिन्हों दी ड्यूटियां लगियां ने सारा खा जान। हुकूमत पंजाब वालों राशन जो साड़ी तहसील दस के जा गया वो वापस तो नहीं जाना। एडे चंगे साडे हुक्मरान ने चोरी दे मास्टर ने इन्हों सारा जब्त कर जाना। मोहतरमा ने तो यही आख्या ना भी जिन्हों का राशन निकलिया वो बूहे तो जाके वो घर गरीब नूं उन्ना फायदा नहीं होंदा जिन्ना अफसरां नूं रमजान बाजार लाने च फायदा। वो जे एक खोखा बनया 10,000 का उन्होंने बिल च लाख रुपये का पाना रमजान बाजार का 20 के 25 करोड़ रुपया खर्चा आया है डस्के का तो गरीबों को सहूलत 20-25 करोड़ की नहीं ही लभे। जिन्ना भी फलाई काम होंदा ना सिर्फ एक तस्वीर की हद तक फ्लैक्स लानी है बोर्ड लाने ने वड्डे वड्डे यह काम हो रहा अमलन जो प्रैक्टिकल वो नहीं होता। कागजात साडे पिंड घर की हद तक राशन लिख के तय कागजात हर बंदे की दहलीज ते गया लेकिन उत्थे ही आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वाले हो अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे रहमतां ते मगफरतां ते बख्शिशां वाले महीने रमजानुल मुबारक दा अज पहला मुबारक दिन ने ते अज पहला पाक रोज़ा है। साडे वल्लों तुहानूं रमजानुल मुबारक दियां ढेर ढेर वधाइयां ते मुबारकां होण। अल्लाह पाक सच्चे साहिब दे हजूर साडी बेनती है भई इस माहे मुबारक दे दौरान अल्लाह पाक साडियां आजजियां साडियां इबादतां साडियां रियासतां साडियां बेनतियां साडे तरले कबूलो मंजूर फरमाए ते अल्लाह पाक प्यारे पाकिस्तान दे उत्ते साडे ते कुल उम्मते मुस्लिमां दे उत्ते अपनियां खसूसी रहमतां ते शफकतां इस पाक महीने दे विच करे। प्यारिओ साडे प्यारे पाकिस्तान दी 19 रुकनी वफाकी काबीना ने कल हलफ उठा लिया है पाकिस्तान दी ते पाकिस्तानियां दी खिदमत करन दा हलफ जेड़ा के साडे सदर ममलकत जनाबे आसफ अली जरदारी होरां ने वज़ारा तो हलफ लिया है। हलफ बरदारी तो बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ होरां ने जेड़ा सब तो पहला बयान दिता है तो जेड़ा अज हर अखबार दी लीड स्टोरी है जिन्हें साडे पाकिस्तान दे कौमी अखबारात ने मुकामी अखबारात ने उन्हां दी अज लीड स्टोरी है वो है कि वज़ीर आज़म साहब आख्या कि महंगाई दे उत्ते काबू पाना महंगाई नूं घट करना उन्हां दी सब तो पहली तरजीह है। यानी वज़ीर आज़म चाहते ने कि मुल्क दे विच जिहड़ी महंगाई बरपा है जिहदी वजह नाल गरीबां दा
ਨਾਟਕਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਫਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਿਲਫੌਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਜ਼ੀ ਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਬਈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਪੈਰੋ ਪੈਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਆ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਿਆਏ ਸਰਫ, ਅਸ਼ਿਆਏ ਜ਼ਰੂਰੀਆ, ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨੇ? ਕਿਆ ਆਵਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਵਤ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ? ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 1 2 4 ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿਆ ਮੁਸਤਹਕੀਨ ਤੱਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਅਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੁਸਤਹਕੀਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਤੰਗ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅਪੜਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਮਕਾਸਦ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,59,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਕਲੋਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਵਾਏ, ਇਲਿਆਸ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਘਰ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਸਨ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਮਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਆ ਟੋਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਆਸੇ ਦਿਨ ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਬੂਰਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਪੁਰਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬੀਬੀ ਕੋਈ। ਮਰੀਮ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਦੇ ਦਵਾਂਗੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਅੱਜ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹੋ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੋਟ ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਕਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸ਼ਾਟਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਮਾਰੇ ਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਛਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 7 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੌਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨਾ ਆਟਾ ਨਾ ਘਿਓ ਕਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਸਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, 7 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ 7 ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰਖਾਵਾਂ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਪਰਚੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਯਾਦ, ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲਿਆ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਪੀੜ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋ? ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਚਾਚੂ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣ? ਚਾਚੂ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲਿਸਟ? ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਈ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਚੂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮੂਰਤ। ਅਸੀਂ 4 ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ? ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਛੋਟੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢਣੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ 4 ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ।
ਟੋਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਪਰਚੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਵਿਹਲਾ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹਜੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਚਲਿਆ ਕਿਸਮ ਲੱਤਾਂ ਥਾਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਈਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਮਿਲ ਲੱਭੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਫੇਰੇ ਲਾਂ? ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਫੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਚੌਥਾ ਫੇਰਾ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹਜੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਸਵੇਰ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਬਿਨਾਂ ਚੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾੜਾ ਘਰ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਝੂਠ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਐਮਪੀਏ ਕੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਟੋਟਲ 6। ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੇ 6 ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ 2 ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ 2 ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਥੱਕ ਗਈ ਨੇ ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੈਣ ਮੈਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਮੁਜਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 6 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ ਨੇ, 2 ਘਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ 'ਚ। ਇੱਕ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਐਂਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਨੂੰ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ 12-14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ,
ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਸਤਹਿਕ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਟਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਘੱਲੇ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ KPK ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਵੇਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਤਰਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 2 ਕਿਲੋ ਘਿਓ, ਇਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਲਿਸਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ? ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਰੀ 2.5,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.5,000 ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮੁਸਤਹਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਈ ਉਹ 6 ਵੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4-5 ਪੈ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਮ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਸ਼ੀਕ 1000-1200 ਘਰ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5-6 ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ। 2 ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਪੁੱਟ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪੀਟੀਏ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜੀ। ਕੋ ਮੁਖਲਸ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੀ ਪਾਵਰ ਕੀਤਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਨਸੁਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਨਸਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਗੇਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ BISP ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ।
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਡਸਕੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕਢਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਦੇ ਖਾਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਲਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਕਾਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ 18-20 ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਵਲਦੀਅਤ, ਜ਼ੌਜੀਅਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਬਣਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਥੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਵਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਰਹੂਮ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਵਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਹਾਂ। ਉਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵਾਫਰ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ, ਅਸਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਮੁਕੰਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਰਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਭੇ ਸੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਲਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੀ ਵੀ ਆਓ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਣਾਦੇ। ਹਾਂ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ 2010 'ਚ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 8-8 9-9 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਖੜਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ। ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਅਪੜੇਗਾ। ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਤਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਘੱਲੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ, ਸਤਰਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 2000 ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਲਿਆਣਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵੀ ਉੱਥੇ 17 ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੇਖੇ ਨੇ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਖੋਖਾ ਬਣਿਆ 10,000 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੀਏ ਡੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ 20 ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਡਸਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੱਭੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੇ ਮਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲਾਣੀ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਵਟੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣ ਡਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੋਡਰ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਢਾਓ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 100 ਤੋੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਐਸੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕਰ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ 2010 ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਐਸੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਮਰੀਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ 17 ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਤਹਿਕੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਯਾਨੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਮਰਕਜ਼ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ, ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 17 ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਚੌਖਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਪਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਸਦ ਇਹਤਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਤੱਕ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਮੁਸੱਫਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਤਰਾਫ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ सख्त नोटिस लैन और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ नहीं प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट नहीं ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ नहीं ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छट में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ते दे वट में चल मेले नू चलिए, हाय चल